So in the last class we have seen about this Lambert's law. So what is Lambert's law? So Lambert's law states that the rate of decrease in the intensity of light with the thickness of the medium is proportional to the intensity of incident light. So we have seen the derivation of Lambert's law, where we have got the final equation as log I naught by IT is equal to K dash by 2.303. So this log I naught by IT is called as absorbance and is represented by the term capital A. Capital A. So the conclusion of the Lambert's law is that the intensity of a beam parallel to monochromatic radiation decreases exponentially as it passes through the medium of homogeneous thickness. In simple terms, we can say that absorption is directly proportional to the thickness of the solution. So thickness is also called as path length. So other name for thickness in UV spectroscopy is path length of the solution. So this is the conclusion that we have derived from Lambert's law. So we have seen first part of the law, and the second law was proposed by a scientist called as Beer. So Beer is a scientist who proposed this law, which is based on the UV visible spectroscopy. So this Beer's law gives the relation between absorbance and concentration. So you have to remember two important things here. So one is Lambert's law, where it is giving the relationship between absorbance and thickness. Absorbance and thickness, right? Similarly, if you see the Beer-Lambert's law, you have to remember that it gives the relationship between absorbance and concentration. So let us see what is the relation between absorbance and concentration as per Beer's law. So like that of Lambert's law. So మీరు ఒక Lambert's law derivation నేర్చుకున్నారు అంటే సేమ్గా ఉంటుంది, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థిక్నెస్ విల్ బి యూజింగ్ ద టర్మ్ కాన్సన్ట్రేషన్ హియర్. సో మీరు ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఇంకోటి ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. So again, let us see this Beer-Lambert's law, and let me explain how this Beer's law is derived. So the rate of decrease in the intensity of light with the concentration. So here we have to use the term concentration, not thickness. So concentration అనే term ని use చేయాలి. So here we can see that the rate of decrease in intensity of light with respect to the concentration. So concentration ని మనం C letter తో represent చేస్తున్నాం. So this concentration is directly proportional to intensity of light, or in other terms, to remove this proportionality constant, what we are doing, we are using a constant called as K dash. So now the equation becomes minus di by dc is equal to K dash into y. So this is as same as Lambert's law, but here we are using the term concentration instead of path length. And the above equation is now inversed. So పైన ఈక్వేషన్ ని ఇన్వర్స్ చేసాం. సో అప్పుడు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ అయిపోయింది. సో వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్ ఈక్వేషన్? మైనస్ డిసి బై డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by k dash into y. So now this equation will be integrated from limits of concentration c is equal to 0 to c is equal to c. So concentration 0 నుంచి c అనే కాన్సన్ట్రేషన్ వరకు మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే the resultant equation is minus c is equal to 1 by k dash into ln into it plus y. So ఇక్కడ y ఎందుకు వచ్చింది? So this y is a constant which is added because we are integrating one more constant called as 1 by k dash. So integration లో నేను చెప్పినట్లుగానే, if we are integrating a constant, another constant will be added to the equation. So we have got the equation as minus c is equal to 1 by k dash into ln it. So what is it here? Intensity of transmitted light at concentration c. So further, if you see the next step, we are now using the term y in the main equation. So ఈ equation లో మనం y ని substitute చేయాలి in order to get the absorbance. So y ని ఎలా మెషర్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో వైన్ ఎలా మెషర్ చేస్తున్నామంటే, లెట్ us say that if the concentration is 0, సో కాన్సన్ట్రేషన్ 0 అయిపోయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వీఆర్ సెండింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మ్. సో ఇది కంప్లీట్గా 0 అయిపోయింది కదా, సో ఈ టర్మ్ని మనం ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఏమైంది మనకు? y is equal to
minus 1 by k dash into ln into I నాట్. సో ఇక్కడ ఐటీ బదులు I నాట్ వచ్చింది. I నాట్ ఎందుకు పెడుతున్నాము? కాన్సన్ట్రేషన్ 0 అంటే ఆటోమేటిక్గా సబ్స్టాన్స్ ఏమీ లేనట్లే కదా. సో సబ్స్టాన్స్ ఏమీ లేకపోతే అబ్జార్ప్షన్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఏమీ అబ్జార్ప్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఐటీని మనం I నాట్గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో నౌ దిస్ వాల్యూ ఆఫ్ y is substituted in the final equation where minus c is equal to 1 by k dash into ln it minus 1 by k dash into ln I naught. So removing these negative signs and finally rearranging the equation, we will get the final equation as ln I naught by it is equal to k dash into c. So on the conversion to a common logarithm, the expression becomes log I naught by it is equal to k dash into c by 2.303. సో మీకు గుర్తుందా? సో మనకు లాంబర్ట్స్లో కూడా సేమ్గానే వస్తుంది. ఏంటి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ k dash c విల్ బీ హ్యావింగ్ k dash b. అవునా కదా? సో k dash b divided by 2.303 వస్తుంది. సో the difference between the Lambert's law and Beer's law is that in Lambert's law we are using path length or thickness, and in Beer's law we are using concentration. So now this term, which is log I naught by it, is called as absorbance and is equal to the reciprocal of the transmittance of the light transmitted through the substance. So derivation అర్థమైందా? సో నిన్న క్లాస్లో ఎలా అయితే లాంబర్ట్స్లో చెప్పామో ఈరోజు కూడా సేమ్ అంతే, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ థిక్నెస్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ని యూజ్ చేస్తూ వస్తాం. సో దస్ finally the Beer's law can be defined as absorption is proportional to the concentration of the solution. So absorption is proportional to concentration. So direct proportionality ఉంటుంది. So ultimately combining those two laws, AVV Beer's law and Lambert's law, will get the final Beer-Lambert's law equation, which is A is equal to ABC. చాలా ఇంపార్టెంట్ మా కంప్లీట్ యూవీ విజిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ మనకి ఫండమెంటల్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా పైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి. సో ఇక్కడ బి అంటే ఏంటి? పాత్ లెంత్ అని చెప్పాం, విచ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ లాంబర్ట్స్ లా. వాట్ ఈస్ సి? సి ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్, విచ్ కేమ్ ఫ్రమ్ బియర్స్ లా. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. బియర్-లాంబర్ట్స్ లాలో ఫస్ట్ బియర్స్ లా వచ్చింది, బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. లాంబర్ట్స్ లో సెకండ్ వచ్చింది, బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పాత్ లెంత్. అది కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా మీరు ఏదన్నా చిన్న హింట్ లాగా పెట్టుకోండి. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్జార్ప్షన్ బియర్స్ లా, కాన్సన్ట్రేషన్ అట్లా పెట్టుకుంటే బియర్స్ లాకి కాన్సన్ట్రేషన్, ఆటోమేటిక్గా థిక్నెస్ అనేది పాత్ లెంత్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ హింట్ జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఇఫ్ యూ రైట్ లాంబర్ట్స్ లా ఫర్ బియర్స్ లా అండ్ వైస్ వర్సా, ద మార్క్స్ విల్ బి లాస్ట్. So be careful regarding that. So in the above equation or Beer-Lambert's law, the proportionality constant. So మనకు 2 ఈక్వేషన్స్ నుంచి 2 proportionality constants వచ్చాయి కదా, k dash by 2.303. సో ఈ రెండు కూడా కంబైన్ అయ్యి మనకు సింగిల్ కాన్స్టెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం, విచ్ ఈస్ అబ్జార్ప్టివిటీ, స్మాల్ ఏ. సో ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది కదా ఈక్వేషన్లో, దాన్నే మనం అబ్జార్ప్టివిటీ అంటున్నాం. అబ్జార్ప్టివిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? క్యాపిటల్ ఏ ఈస్ అబ్జార్బెన్స్, స్మాల్ ఏ ఈస్ అబ్జార్ప్టివిటీ. అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. క్యాపిటల్ ఏ ఈస్ అబ్జార్బెన్స్ అండ్ స్మాల్ ఏ ఈస్ అబ్జార్ప్టివిటీ. సో మనం ఏది కూడా ఇది కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం. స్మాల్ ఏ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్. సో ఈ కాన్స్టెంట్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఏ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు థిక్నెస్ ఆర్ పాత్ లెంత్. సిమిలర్లీ ఏ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. ఈ స్మాల్ ఏ అనేది మనకు proportionality constant, దాన్ని అబ్జార్ప్టివిటీ అంటున్నాం. అబ్జార్ప్టివిటీ. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ ద నేమ్ అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ అబ్జార్ప్టివిటీ స్మాల్ ఏ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో మనము కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కదా, ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ని ఏ యూనిట్స్లో అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామో ఆ విధంగా ఈ ఏ అనే టర్మినాలజీ మారిపోతుంది, అబ్జార్ప్టివిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్స్ పర్ లీటర్, మోల్స్ పర్ లీటర్లో కనుక కాన్సన్ట్రేషన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తే మనకు బియర్-లాంబర్ట్స్ లా ఏమైపోయింది చూడండి మా, క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఈబిసి. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్
ఎప్సిలాన్. సో స్మాల్ ఏ కాస్త ఇప్పుడు ఎప్సిలాన్గా అయిపోయింది. సో దాన్నే ఏమంటున్నాం, ఎప్సిలాన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ. మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ. సో అబ్జార్ప్టివిటీ, మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ ఎప్పుడవుతుంది, వెన్ ఎవర్ వి ఎక్స్ప్రెస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మోల్స్ పర్ లీటర్. అర్థమవుతుందా? సో మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ విల్ బి కాల్డ్ whenever we are expressing the concentration in terms of moles per liter. Similarly, there is one more expression for absorptivity, that is capital A is equal to A1% 1 centimeter into B into C. So this is the second equation for Beer-Lambert's law. So basic equation is ఏది, capital A is equal to ABC, but ఈ స్మాల్ ఏ అనేది మనం ఎలా పిలవాలి అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో సీని కనుక మోల్స్ పర్ లీటర్లో తీసుకుంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఈబీసీ అవుతుంది. ఈని మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ అంటున్నాము. ఒకవేళ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక 1 గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ లేదు 1% వెయిట్ బై సొల్యూషన్లో కనుక తీసుకుంటే అప్పుడు ఈక్వేషన్ బికమ్స్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1% 1 సెంటీమీటర్ ఇంటూ బి ఇంటూ సి. సో ఇక్కడ ఈ A1% 1 సెంటీమీటర్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాము, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్. స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్. సో స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్లో మనకు 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి 1% అంటున్నాము, ఒకటి 1 సెంటీమీటర్ అంటున్నాం. సో ఏంటంటే చూడండి, ఇక్కడ 1% అంటే ఏంటి, ఇట్ రిప్రజెంట్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. దెన్ వాట్ ఈస్ 1 సెంటీమీటర్ రిప్రజెంటింగ్ హియర్, ద 1 సెంటీమీటర్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ ద పాత్ లెంత్ ఆర్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ క్యూవెట్. ఏ శాంపుల్ సెల్లో అయితే మనం శాంపుల్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటామో దాని థిక్నెస్ 1 సెంటీమీటర్ అయిపోయింది. సో అందుకని మనం ఈ వాల్యూని A1% 1 సెంటీమీటర్ అంటున్నాం. అర్థమవుతుందా? సో ఇండైరెక్ట్గా మనం దీన్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే, స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ ద అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ whose concentration is 1 gram per ml in a thickness of 1 centimeter cell. అర్థమవుతున్న డెఫినేషన్. సో స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ది అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ whose concentration is 1% weight by volume and present in a 1 centimeter thickness or path length. సో ఇలా మనం 2 టర్మినాలజీస్ యూస్ చేస్తాము. బట్ మనకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. A ఈజ్ ఈక్వల్ టు A1% 1 సెంటీమీటర్ ఇంటూ బి ఇంటూ సి. ఓకేనా, క్లారిటీ వచ్చిందా? సో ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ ఈస్ క్యాపిటల్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏబిసి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా ఈక్వేషన్. బట్ మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఏ యూనిట్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాము అన్న దాన్ని బట్టి వీ హ్యావ్ 2 different nomenclature for small a absorptivity. One is molar absorptivity, the other is specific absorbance. Then relation between molar absorptivity and A1% 1 centimeter. So ఒకదాని నుంచి ఇంకో దానికి ఇంటర్ కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి అంటే this is a formula or equation which can be used. So molar absorptivity can be given as product of specific absorbance into molecular weight divided by 10. సో ఈ ఈక్వేషన్ కనుక యూస్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A1% 1 సెంటీమీటర్ ఇచ్చాను, అలానే ఒక సబ్స్టెన్స్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ కనుక్కోగలరా లేదా? సో బై సబ్స్టిట్యూటింగ్ దీస్ వాల్యూస్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ. అలానే ఒక సబ్స్టెన్స్కి మోలార్ అబ్జార్ప్టివిటీ తెలుసు, మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇచ్చాం, సో దాని నుంచి ఇది కనుక్కోవచ్చా? యూ కెన్ డిటర్మైన్ A1% 1 సెంటీమీటర్ వాల్యూ ఆల్సో. సో దిస్ particular slide is very important. So ఎందుకు అంటే entire UV spectroscopy depends on these particular formulas. So this is the Beer-Lambert's law. Then coming to the limitations of Beer-Lambert's law. So what is meant by limitations here? So Beer-Lambert's law cannot be applied in all the situations. So it will be applied only under specific situations. ఏంటి బియర్-లాంబర్ట్స్ లాలో మనకు మేజర్ది? సో ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు థిక్నెస్ ఒకటి, తర్వాత ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటి. సో ఈ రెండిట్లో కూడా మనకు లాంబర్ట్స్ లా కంటే బియర్స్ లానే ఎక్కువ అప్లై చేస్తాం. ఎందుకు అంటే థిక్నెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేది జనరల్గా కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పర్చేస్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాలేజ్లో యూవీ విజిబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఉంది. సో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క పాత్ లెంత్ ఆర్ థిక్నెస్ అనేది 1 సెంటీమీటర్ స్టాండర్డ్ అనమాట, ఫిక్స్డ్. సో ఏ సొల్యూషన్ ఏ
కాంపౌండ్ తీసుకున్న పారాసెటమాల్ లేదా XYZ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా కూడా మనం యూస్ చేసేది సేమ్ కువెట్ కాబట్టి పాత్ లెంత్ అనేది అన్నిటికీ 1 అయిపోతుంది, 1 సెంటీమీటర్ కాన్స్టెంట్గా అయిపోతుంది. సో ఇంకా మిగిలిన వేరియబుల్ ఏది మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ కాబట్టి, సో ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ టర్మ్ పైన మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం ఈ బియర్ లాంబర్ట్స్ లా. సో బియర్స్ లా కూడా అదే చెప్తుంది కదా. సో ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. సో దిస్ ఈజ్ ది calibration curve or the Beer's plot అని చెప్పచ్చు. సో ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏముంది కాన్సన్ట్రేషన్, వై యాక్సిస్లో అబ్జార్బెన్స్, అవునా. సో ఐడియల్ సిచ్యువేషన్లో చూడండి, సో ఏమంటున్నాము, ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్. ఏంటి ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే, సో కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ అబ్జార్బెన్స్ కూడా లీనియర్గా పెరగాలి, అంతేనా. సో ఇక్కడ పెరుగుతుందా లేదా చూడండి. సో కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ అబ్జార్బెన్స్ కూడా మనకు లీనియర్గా పెరుగుతూ వస్తుంది. సో ఇది ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ అంటే యాజ్ పర్ థియరీ ఆర్ యాజ్ పర్ బియర్స్ లా దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపెన్. బట్ హౌఎవర్ ఇన్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ అండర్ సమ్ కండిషన్స్ దిస్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ బియర్స్ లా may undergo certain deviations. సో కొన్ని డీవియేషన్స్ జరగచ్చు. సో ఇట్ మే బి either పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఆర్ ఇట్ మే బి either నెగిటివ్ డీవియేషన్. సో పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఆర్ నెగిటివ్ డీవియేషన్. సో ఏంటి పాజిటివ్ డీవియేషన్ అంటే చూడండి, సో కాన్సన్ట్రేషన్ కొంచెం పెరిగినా కూడా అబ్జార్బెన్స్ ర్యాపిడ్గా పెరిగితే దాన్ని పాజిటివ్ డీవియేషన్ అంటాము. అలా కాకుండా రివర్స్లో చెప్తామనుకోండి, సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా పెరిగినా కూడా అబ్జార్బెన్స్ అంతగా పెరగకుండా స్లైట్గా పెరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నెగిటివ్ డీవియేషన్. సో ఐడియల్ ఇది. సో ఐడియల్ కాకుండా పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఉండొచ్చు, అలానే నెగిటివ్ డీవియేషన్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దీస్ టూ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ deviations from the ideal behavior of a substance where the absorbance is not directly proportional to concentration. So these limitations which are causing either positive deviation or negative deviation can be classified into three major subclasses. So ఈ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ డీవియేషన్ మనకి 3 ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ 3 ఇంపార్టెంట్ లిమిటేషన్స్ వల్ల వస్తాయన్నమాట. సో ఏవేవి ఆ కేటగిరీస్ అన్నప్పుడు, వన్ ఈజ్ fundamental limitations, second one is chemical limitations, third one is instrumental limitations. సో ఈ లిమిటేషన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీకు లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో దిల్ బి ఆస్కింగ్ డిఫైన్ అండ్ డిరైవ్ బియర్ లాంబర్ట్స్ లా అండ్ గివ్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దేర్ డీవియేషన్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ అన్నప్పుడు మీరు ఈ పార్ట్ని కూడా యాడ్ చేయాలి ప్రీవియస్ పార్ట్తో, ఓకేనా. సో coming to the limitations, we said that there are 3 major limitations: fundamental, chemical and instrumental. So let us see one by one. So fundamental limitations. So fundamental limitations అనేది ఎందుకు వస్తుంది చూద్దాం. Let us see now. So Beer's law is a limiting law that is valid only for low concentrations of analyte. So ఇక్కడ చూడండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ మనం చెప్తూ ఉన్నాం అబ్జార్బెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ అని. సో కాన్సన్ట్రేషన్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 మైక్రోగ్రామ్ నుంచి ఒక 50 మైక్రోగ్రామ్ పర్ ml వరకు తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ పర్టికులర్ బియర్ లాంబర్ట్స్ లా మే బీ అప్లైడ్ కరెక్ట్లీ. అంటే ఏంటి, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ అబ్జార్బెన్స్ కూడా లీనియర్గా పెరుగుతుంది. అలా కాకుండా 5 mg నుంచి 5 గ్రామ్ పర్ ml వరకు తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ కెనాట్ అబ్జర్వ్ ద ఐడియల్ బిహేవియర్. సో పాజిటివ్ డీవియేషన్ అన్నా రావచ్చు, లేదు నెగిటివ్ డీవియేషన్ అన్నా రావచ్చు. ఎందుకని, బికాస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లార్జ్ ఫర్ ద సెకండ్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ మనం ఫండమెంటల్ లిమిటేషన్లో అదే చెప్తున్నాం చూడండి. సో బియర్ లాంబర్ట్స్ లాలో అబ్జార్బెన్స్ అనేది కాన్సన్ట్రేషన్కి ఎప్పుడు డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉంటుంది, వెన్ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ ద సొల్యూషన్ దట్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ఈజ్ present at low concentrations. హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ కనుక మనం తీసుకుంటే బియర్ లాంబర్ట్స్లో అప్లై కాదు. సో ఇది ఎందుకు అప్లై కాదు అనడానికి, ఆర్ లో కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఎందుకు తీసుకోవాలనడానికి మనకు 2 కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దే? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టేకింగ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్స్ the individual particles alike no longer behave independently of each other. For example, let us take 2 solutions. So first solution lo we are taking low concentration ante paracetamol concentration takkuga undi anukunnam. Second dantlo em avutundi ante we are taking very high concentrations of
పారాసెటమాల్. సో పారాసెటమాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ పారాసెటమాల్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అగ్రిగేట్ అయిపోయి చిన్న చిన్న లంప్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటున్నాం చూడండి, అట్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఇండివిజువల్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ అనలైట్ నో లాంగర్ బిహేవ్ ఇండిపెండెంట్లీ. అంటే ఇండివిజువల్గా బిహేవ్ చేయకుండా అవి లార్జర్ పార్టికల్స్ అయిపోతాయి. సో లార్జర్ పార్టికల్స్ అయితే ఏమవుతాయి, మనం ప్రీవియస్గానే చెప్పాం స్కాటరింగ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పామా. సో వెన్ ఎవర్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ స్కాటరింగ్ మే అక్కర్. సో స్కాటరింగ్ జరిగినప్పుడు బియర్ లా నుంచి మనకు కంప్లీట్ డీవియేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్. అండ్ సెకండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దట్ analyte's absorptivity depends on the sample's refractive index. Sample's refractive index అంటే సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది, డెన్సిటీ ఆఫ్ ద శాంపుల్. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద శాంపుల్. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ ద శాంపుల్ కాన్సన్ట్రేషన్ మారిపోతుందా లేదా. సో ఫస్ట్ కేసులో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విల్ బి very less and hence refractive index will also be very less. Whereas in the second case, since the concentration is very high, density increases, refractive index also increases, which is causing the deviation from the ideal behavior. So fundamental limitations లో మనం మేజర్గా ఏం చెప్తున్నాము, సో బియర్ లాంబర్ట్స్ లా is applicable only when the concentration is present in lower amounts. But if we are taking higher concentrations, these particles will not behave individually and they will form lumps which causes scattering. And the second contribution is that analyte's absorptivity is also dependent on the refractive index. So with increase in concentration, density changes, whereby the refractive index also changes, causing the deviation from the ideal behavior. So this is the first part of limitations, that is fundamental limitations. And second is chemical limitations. So a chemical deviation from Beer-Lambert's law may occur if the analyte is involved in any chemical equilibrium reaction. So etlanti reactions, either association or dissociation, polymerization, complex formation or change in pH, ఇట్లాంటి కెమికల్ ప్రాసెసెస్లో కనుక మనకు ఈ అబ్జార్బింగ్ సబ్స్టెన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అప్పుడు కూడా మనకు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఏ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద ఐడియల్ బిహేవియర్. సో డీవియేషన్ అంటే ఏంటి, ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సి అనే పర్టికులర్ రిలేషన్ మనకు అప్లై కాకపోతే డీవియేషన్ అంటుంది. సో కెమికల్ లిమిటేషన్స్లో డిసోసియేషన్, అసోసియేషన్, పాలిమరైజేషన్, కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ pH will cause the chemical limitation. So this is the second part of limitation in Beer's law. And coming to the third limitation called as instrumental limitations. So instrumental limitations అంటే మనం ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో అయితే మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల లేకపోతే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఎర్రర్స్ వల్ల వచ్చే లిమిటేషన్స్ని మనము ఇన్స్ట్రుమెంటల్ లిమిటేషన్స్ అంటున్నాం. ఇన్స్ట్రుమెంటల్ limitations. So the first and foremost important instrumental limitation is Beer law assumes that the radiation reaching the sample is of a single wavelength. That is, the radiation is purely monochromatic. Monochromatic. So can you say what is mono? Mono ante enti? Anyone? Single. Chroma. Single. Chroma or chromatic ante? Color or wavelength. Color or wavelength. So Beer's law ఏం అజ్యూమ్ చేసుకుంటుంది, వాట్ ఎవర్ ద లైట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ అండ్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద శాంపుల్ ఈస్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సింగిల్ వేవ్లెంత్. సో మనం యూస్ చేసే లైట్ కనుక మోనోక్రోమాటిక్ అయితేనే బియర్ లాంబర్ట్స్ లా కరెక్ట్గా అప్లై అవుతుంది. అలా కాకుండా మల్టిపుల్ వేవ్లెంత్స్ పంపించామనుకోండి ఒకేసారి, దెన్ బియర్స్ లా విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్. సో ఇన్స్ట్రుమెంట్లో మనం సోర్స్ లైట్ నుంచి జనరేట్ అయ్యే లైట్లో చాలా వేవ్లెంత్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి విజిబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఫ్రమ్ 200 to 800 నానోమీటర్స్, అంత వైడ్గా ఉంటుంది ఇవి విజిబుల్ రేంజ్. సో ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ మనం పంపించాలి అంటే వీ నీడ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పార్ట్లో అది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో అలా కాకుండా ఎంటైర్ వేవ్ లెంత్ రేంజ్ మనకు కనుక శాంపుల్ పైన పడింది అంటే అప్పుడు బిఎస్లా మనకు అప్లై అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లిమిటేషన్ ఫర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ లిమిటేషన్. ద సెకండ్ ఈస్ stray radiation.
సో మామూలుగా స్ట్రే అనేది ఏంటి అంటే జనరల్గా మీరు విని ఉంటారు పేపర్లోనో లేకపోతే ఎక్కడైనా సోషల్ మీడియాలో స్ట్రే డాగ్స్ అంటూ ఉంటాం. స్ట్రే అంటే ఏంటి? unnecessary or uncontrolled. So unnecessary or uncontrolled radiation is called as stray radiation. So this is the second contribution to the instrumental deviation. So stray radiation arises from imperfections in the wavelength selector that allow light to enter the instrument and reach the detector without passing through the sample. So ఇక్కడ చూడండి. సో స్ట్రే రేడియేషన్ అనేది ఏంటి? అన్నెసెసరీ వేవ్ లెంత్ ఏదైతే శాంపుల్ నుంచి కాకుండా డిటెక్టార్కి డైరెక్ట్గా వెలుగుతుందో. మామూలుగా మనం ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో చెప్పినప్పుడు మీరు చూసుంటారు. సో ద శాంపుల్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ ద లైట్ అండ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్ ద రిమైనింగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ షుడ్ గో టు ద డిటెక్టర్. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం స్ట్రే లైట్ విషయంలో? సో దిస్ స్ట్రే లైట్ ఈస్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద శాంపుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ బైపాసింగ్ ద శాంపుల్ అండ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డిటెక్టర్. సో ఇలా స్ట్రే లైట్ కనుక మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్లో జనరేట్ అయిందంటే కూడా బియర్స్ లా నుంచి మనకు డీవియేషన్ వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ డీవియేషన్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఇన్ బియర్స్ లా. సో ఏవో ఒకసారి చెప్పండి. సో వాట్ ఆర్ ద 3 లిమిటేషన్స్ ఫర్ బియర్స్ లా? చెప్పాలి, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను క్వశ్చన్స్. వాట్ ఆర్ ద 3 లిమిటేషన్స్? Fundamental, chemical, instrumental. Fundamental deviations, chemical deviations and instrumental deviations. సో ఒక్కొక్క విధంగా మనకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి అల్టిమేట్గా ఆ బియర్స్లో ఏదైతే ఏ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు సి అన్నామో ఆ రిలేషన్ని అది డ్యామేజ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఏ విల్ నాట్ బి నౌ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద కాన్సన్ట్రేషన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా, డెరివేషన్, డెఫినేషన్స్ అండ్ ద లిమిటేషన్స్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో మీరు వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ అనుకోండి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి, డ్యామ్ షూర్గా మీకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా అండ్ ది ఎంటైర్ యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా దీనిపైన డిపెండ్ అవుతాయి. సో దోస్ హూ ఆర్ వెరీ గుడ్ విత్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా కెన్ సాల్వ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ పరంగా కాన్సన్ట్రేషన్స్ అవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు మీకు బియర్-లాంబర్ట్స్ లా క్లియర్గా తెలిసి ఉండాలి. ఈవెన్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయండి, సో టేక్స్ ఫార్మకాలజీ వాట్ ఎవర్ యూ డూ, సో అల్టిమేట్లీ హౌ టు డూ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎస్టిమేషన్ కదా. సో అటువంటి వాటిల్లో యూ విల్ బీ యూజింగ్ దిస్ బియర్-లాంబర్ట్స్ లా ఈక్వేషన్ టు పర్ఫార్మ్ ద quantitative calculations. So again, remembering the basic instrumentation in UV spectroscopy. So first one is light source, then wavelength selector. So what is the importance of this wavelength selector? Can anyone say? Wavelength selector importance enti indake cheptam. Particular specific wavelength of light ni select chestuntam. Yes. So whenever let us say the source is UV source. So UV source అన్నప్పుడు it will allow 200 to 400 nanometers. అంటే అది జనరేట్ చేసే లైట్ 200 నుంచి 400 నానోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది. బట్ అంత లైట్ని మనం ఒకేసారి శాంపుల్ పైన పంపిస్తే బియర్-లాంబర్ట్స్ లా విల్ నాట్ బి అప్లికబుల్ ఆర్ డీవియేషన్స్ వస్తాయి. సో అందువల్ల మనం ఏం చేస్తున్నాము, సోర్స్ నుంచి వచ్చే లైట్ని ఒక వేవ్ లెంత్ సెలెక్టర్ ద్వారా సెలెక్టివ్గా ఒక్కొక్క వేవ్ లెంత్ని శాంపుల్ పైకి పంపిస్తాం. So then the sample which is containing the sample solution or the molecules will absorb the light and the remaining amount will be going out. So ఇక్కడ దీన్ని మనం I0 అనొచ్చు, అబ్జార్బ్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ లైట్ వచ్చేదే IT అనొచ్చు, అమౌంట్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్డ్ లైట్ని IA అనొచ్చు. సో ఈ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ ఇట్ ఈస్ దెన్ గోయింగ్ టు ద డిటెక్టర్ వేర్ ఇట్స్ ఇంటెన్సిటీ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ అండ్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ IA. సో IA డిటర్మైన్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు IT కనుక్కుంటాము అండ్ ఫైనల్లీ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ అబ్జార్బెన్స్ ఫ్రమ్ ద శాంపుల్. సో లాస్ట్లో మనకి సిగ్నల్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా, ఈ అబ్జార్బెన్స్ వాల్యూ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0.500 ఇట్లా మనకి వాల్యూస్ వస్తాయి. సో basic instrumentation and this instrumentation part in detail in the coming course classes. But for the time being, again to make you remember or recognize or recollect the instrumentation I have just represented here.
సో మనకు ఇలా అబ్జార్బెన్స్ వస్తుంది డిటెక్టర్ నుంచి, దెన్ అలానే మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఏ స్పెక్ట్రమ్ విల్ బి రికార్డెడ్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఏ యూవీ స్పెక్ట్రమ్ లుక్స్ లైక్ వెన్ ఏ శాంపుల్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్లో రికార్డ్ అయిన స్పెక్ట్రమ్ ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూవీ స్పెక్ట్రమ్. సో ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్లో ఏముందమ్మా? వాట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎక్స్ యాక్సిస్? You should be interactive. So I started thinking that you should be interactive. లేకపోతే మీరు అసలు యాక్టివ్గా ఉన్నారో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఫ్రమ్ దిస్ క్లాస్ అన్వర్డ్స్ ఐ విల్ బీ హ్యావింగ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ విత్ యూ. సో మీరు అందరూ మధ్య మధ్యలో రెస్పాండ్ అవుతూ ఉండాలి. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ హియర్? Wavelength, sir. Wavelength, sir. Wavelength. And what is on y axis? Absorbance. Absorbance. So absorbance is detected by the detector and wavelength is from the light source. So this is how a typical UV spectrum or UV visible spectrum looks like. So ila manaku UV spectrum anedi కనపడుతూ ఉంటుంది. So let us go back and come back again to this slide. So whatever the spectrum that is being recorded, it can be of different types. So ఒక atom కి గనక మనం UV spectrum రికార్డ్ చేసామనుకోండి, it will be like this. Diatomic molecule. Diatomic అంటే a molecule containing only 2 atoms. So ఇట్లా ఉండొచ్చు. And polyatomic molecule. So can anyone say what is the difference between A, B, C here? Different wavelengths of spectrum produce signs. Yeah, that is correct. And one more important thing. Okay, let me say. So atomic absorption law, you can see that only 1 or 2 absorptions are there. So ఇక్కడ ఒకే ఒక సింగిల్ అబ్జార్ప్షన్ ఉంది, ఒకే ఒక లైన్ ఉంది కదా అబ్జార్ప్షన్ లైన్. అదే డయాటామిక్ మాలిక్యూల్ ఏమని చూడండి, 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్ లైన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ అది అబ్జార్బ్ చేసుకునేది కొన్ని పెరిగాయి. బట్ పాలియాటామిక్ మాలిక్యూల్ ఏమని చూడండి, పాలియాటామిక్ అంటే మోర్ దాన్ 2 ఆటమ్స్ కాబట్టి ఎక్కువ ఆటమ్స్ ఉండేటప్పటికి ఏమవుతుంది, మల్టిపుల్ వేవ్ లెన్స్ని మల్టిపుల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత మనకి ఇలా బ్యాండ్ లాగా వస్తుంది. సో దిస్ స్పెక్ట్రా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ లైన్ స్పెక్ట్రా. సో లైన్ స్పెక్ట్రా అని దేని అంటున్నాము, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద స్పెక్ట్రా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డిస్క్రీట్ లైన్స్, డిస్క్రీట్ ఆర్ సపరేట్ లైన్స్. అలా కాకుండా మెర్జ్ అయిపోయి ఒక బ్యాండ్ లాగా వచ్చింది అనుకోండి, వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ బ్యాండ్ స్పెక్ట్రా. బ్యాండ్ స్పెక్ట్రా. సో ఇప్పుడు లైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్లో వస్తుంది, ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ షోస్ లైన్ స్పెక్ట్రా? దేంట్లో వస్తుంది అంటున్నాం లైన్ స్పెక్ట్రా? Atoms. Whereas band spectra is observed in polyatomic molecules. So band spectrum అన్ని కూడా molecules లో వస్తాయి, whereas line spectrum అంతా కూడా atoms లో వస్తాయి. సో UV visible spectroscopy ఇప్పుడు మనం చదివేది ఏ కేటగిరీ ఆఫ్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ మా? వెదర్ ఇట్ ఈస్ అటామిక్ ఆర్ మాలిక్యులర్? Molecular kada. So whatever the spectra that we get for molecules is a band spectra or band spectrum. You can see here the spectrum. So this is the spectrum of potassium permanganate, KMnO4. Idea unda? So potassium permanganate yokka spectra idi. So you can see here different concentrations of potassium permanganate solutions were taken and the absorbance spectra of all the different concentrations were recorded. So concentrations evavi 4 mcg, 8 mcg, 12 mcg, 16 mcg and 20 mcg. So itla different concentrations ki manamu we have recorded the spectra. So ikkada ee spectrum lo chusinapudu x axis lo emundi wavelength undi kada. So we can see that at a particular wavelength, so oka particular wavelength దగ్గర రెడ్ కలర్ లైన్ ఉంది కదా, సో ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మీరు ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారమ్మా ఈ స్పెక్ట్రమ్ లో? కెన్ ఎనీవన్ సే ఆ పర్టికులర్ రెడ్ లైన్ అదే మీరేం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు? వాట్ ఈస్ దట్ లాంబ్డా మ్యాక్స్? హౌ కెన్ యూ ఇన్ఫర్ దట్? ఏముంది ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ పాయింట్ దగ్గర? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ స్పెక్ట్రమ్ కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్పెక్ట్రమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ స్పెక్ట్రమ్ లో కెన్ సీ దట్ maximum absorbance spectrum is showing maximum absorbance
at this particular wavelength. Very good, very good. So at this particular wavelength you are seeing the maximum absorbance for 20 microgram per ml of potassium permanganate. So ఇప్పుడు ఆ wavelength ని ఏమంటున్నాము, you are calling it as lambda max or wavelength of maxima. So ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు చూడండి. So lambda max can be defined as the wavelength at which a molecule or a substance shows highest absorbance. Antena, can you agree with me? Yes, sir. So lambda max చాలా important definition ఇది. So lambda max is defined as the wavelength at which a substance shows maximum wavelength. So మనము ఈ lambda max ని qualitative parameter గా వాడతాం. So can anyone say what is qualitative analysis? Identification of compounds. Identification. Very good. So qualitative parameter used in spectroscopy or reversible spectroscopy is lambda max. So for example, potassium permanganate మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గివెన్ విత్ సొల్యూషన్. సో ఈ సొల్యూషన్ని ఏ సబ్స్టాన్స్కి ఐడెంటిఫై చేయండి అని ఇచ్చారనుకోండి, అండ్ యూ హ్యావ్ రికార్డెడ్ దట్ సబ్స్టాన్స్ అండ్ యూ గాట్ ద లాంబ్డా మ్యాక్స్ యాజ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 535. సో సింపుల్గా మీరు ఏం చెప్పచ్చు? ఇట్ ఈస్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఎలా చెప్తున్నారు? బై ద లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్. సో లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఆఫ్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ విల్ బి అరౌండ్ 535 నానోమీటర్స్. సో ఏ సబ్స్టాన్స్ కనుక మనకు 535 నానోమీటర్స్ వస్తుందో దట్ కెన్ బి సింప్లీ కాల్డ్ యాజ్ potassium permanganate. So this is the first parameter, and the second parameter which is used to determine the quantity is called as quantitative parameter. So quantitative parameter అనేది మనకు Beer's law నుంచి వస్తుంది. What is Beer's law? Can anyone say? Beer's law. Absorbance is directly proportional to concentration. Proportional to concentration. So quantitative analysis లో మనం కాన్సన్ట్రేషన్ డిటర్మైన్ చేయాలి కదా. సో కాన్సన్ట్రేషన్ దేని నుంచి వస్తుంది? యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే అబ్జార్బెన్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు నో ద అబ్జార్బెన్స్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ హియర్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు. సో కాన్సన్ట్రేషన్ 4, 8, 12, 16, 20 ఇలా కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ అబ్జార్బెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా? Increase అవుతుంది సార్. So with increase in the concentration you can see that there is an increase in absorbance. 4 ki 0.1 undi, then 8 ki 0.3, then 12 ki 0.6, then 0.7, then 0.85. itla you can see that with increase in concentration you can see that there is an increase in absorbance. So man din batti em cheppochu, concentration perige koddi absorbance perugutundi antunnama. So this is nothing but the Beer's law. But if you see here, what is the peculiar feature is that what is the situation of lambda max with increase in concentration? Can anyone say how lambda max is changing with concentration? Lambda max change అవుతుందా? సేమ్ గానే ఉందా? అన్నిటికీ చూడండి, కాన్సంట్రేషన్ పెరిగినా చేంజ్ అవుతుంది సార్. చేంజ్ అవుతుందా? మా ఈ స్పెక్ట్రమ్ లో చేంజ్ అయింది లాంబ్డా మ్యాక్స్. అన్ని స్ట్రైట్ లైన్ లోనే కదా ఉన్నాయి మాక్సిమం అంతా, అవునా కదా? ఎస్ సార్. సో లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఇస్ ఎ క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్ అండ్ ఇట్ డజంట్ చేంజ్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్. మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంతన్నా తీసుకోండి, ఒక సబ్స్టాన్స్కి మనకు ఆ పర్టికులర్ లాంబ్డా మ్యాక్సే రావాలి. సో అలా రాకపోతే ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 మైక్రోగ్రామ్ పర్ ఎంఎల్కి పొటాషియం పర్మాంగనేట్కి 530 వచ్చింది, 4 మైక్రోగ్రామ్ తీసుకున్నప్పుడు 540 వచ్చింది అనుకోండి, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సో క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్ అంటేనే ఏంటి? విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో అట్లాంటి క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్ కాన్సన్ట్రేషన్తో చేంజ్ అవుతుందా? సో నెవర్ ఏ క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్ చేంజెస్ విత్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏది చేంజ్ అవుతుంది కాన్సన్ట్రేషన్తో? ఓన్లీ క్వాంటిటేటివ్ పారామీటర్. సో since lambda max is a qualitative parameter, it is constant and it will not change with the change in concentration. But whereas absorbance, it is changing with change in concentration. So ఈ అబ్జార్బెన్స్ అనేది క్వాంటిటేటివ్ పారామీటర్, లాంబ్డా మ్యాక్స్ అనేది క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్. అర్థమైందమ్మా? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. సో కెన్ ఎనీవన్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ లాంబ్డా మ్యాక్స్? The wavelength at which the maximum absorbance of the compound takes place. Very good. So it is the wavelength at which the maximum absorbance takes place
for a substance. Then can anyone say what is the relation between lambda max and concentration of a substance? The relation between lambda max and No change. concentration. No change, sir. They are No independent change. of each other. So lambda max and concentration are independent of each other, whereas absorbance and concentration are directly proportional to each other, which is nothing but the Beer's law. So this is the ultimate conclusion from the Beer's law. So ఇప్పుడు మీకు ఒక UV స్పెక్ట్రమ్ ఇస్తే మీరు డిటర్మైన్ చేయగలరా వేవ్ లెంత్, అబ్జార్బెన్స్, కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ పారామీటర్స్ అన్ని? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Good. So this is the brief introduction regarding the Beer-Lambert's law. Then let us see some more important terms in UV spectroscopy. So మీకు 2 marks questions ఉన్నాయి కదమ్మా, ఆ 2 marks questions లో UV స్పెక్ట్రోస్కోపీ నుంచి మీరు షూర్ ఆర్ డ్యామ్ షూర్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన డెఫినేషన్స్ ఆర్ క్వశ్చన్స్ ఈ డెఫినేషన్స్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం. Chromophores. So what are chromophores? So these are defined as the functional groups of organic compounds. So functional groups of organic compounds అంటే లైక్ ketones కావచ్చు, amines కావచ్చు, nitrogen derivatives కావచ్చు, etc. responsible for the absorption in UV visible light are called as chromophores. So how can you define a chromophore? It is a functional group of an organic compound which is responsible for absorption of light in UV visible spectroscopy. So the other definition is it is a covalently unsaturated group. So what is meant by unsaturated group? Which is nothing but having a pi bond. So pi bond ఉండే సిస్టమ్స్ ని unsaturated groups అంటాం. అదే saturated groups అంటే ఏముండాలి? ఓన్లీ Single bond. బాండ్స్ మాత్రమే ఉండాలి, ఆర్ సింగిల్ బాండ్స్ మాత్రమే ఉంటే వాటిని saturated groups అంటాం. సో chromophores are covalently unsaturated groups responsible for the absorption in UV or visible region, and these can be of 2 different types, either isolated chromophores or conjugated chromophores. Isolated chromophores అంటే ఒక మాలిక్యూల్లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి అంటే వీటిని ఐసోలేటెడ్ క్రోమోఫోర్స్ అంటాం. అలా కాకుండా ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ అయినాయి అంటే వాటిని కాంజుగేటెడ్ క్రోమోఫోర్స్ అంటాం. సో అల్టిమేట్లీ ఏ chromophore is the most important component of a molecule which is absorbing the UV light. So here you can see some of the examples for chromophores. So ఇక్కడ చూడండి C double bond C. సో ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ ఉంది కదా, పై బాండ్ ఉంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఏ chromophore. సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం ఇక్కడ chromophores కి రిప్రజెంట్ చేసినవన్నీ కూడా ఏం ట్రాన్సిషన్స్ చూపిస్తున్నాయి? దే ఆర్ షోయింగ్ పై స్టార్ ఆర్ N to పై స్టార్ ఇట్లాంటివే మ్యాక్సిమం చూపిస్తాయి. సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్ అనేది మనకు జనరల్గా ఎటువంటి కాంపౌండ్స్లో ఉంటాయని చెప్పాము? సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్లో. అండ్ మోర్ ఓవర్ వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ ట్రాన్సిషన్? వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ సిగ్మా టు సిగ్మా స్టార్? Highest energy. So highest energy అంటే they are generally not easy transitions, they are very difficult transitions. ఈజీగా జరిగే ట్రాన్సిషన్స్ అంటే పై టు పై స్టార్ కావచ్చు, లేదు N to పై స్టార్ కావచ్చు. సో ఇవే ఎక్కువగా జరుగుతాయి కాబట్టి అట్లాంటి వాటిని మనము జనరల్గా మెజర్ చేస్తాం. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్: ఇథిలీన్, అసెటిలిన్, అసిటాల్డిహైడ్, అసిటోన్, అసిటిక్ యాసిడ్, అమైడ్స్, మీథేన్స్, oximes, nitriles, azomethane. ఇవన్నీ కనుక చూసినట్లయితే you can see that these are all having some kind of pi electrons or n electrons which are causing the definite electronic transition. And ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్స్ యొక్క లాంబ్డా మ్యాక్స్ కూడా ఇక్కడ చూపించాం చూడండి. సో లాంబ్డా మ్యాక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇథిలిన్ కనుక మనం స్పెక్ట్రమ్ రికార్డ్ చేస్తే ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మ్యాక్సిమం అబ్జార్బెన్స్ చూపిస్తుందంటే 171 దగ్గర చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ a simple table showing the examples for certain chromophores. Then second important definition is auxochrome. So what is an auxochrome? It is a covalently saturated group. So what is the difference between auxochrome and chromophore here? Fundamental gaane oka basic difference vachesindi. Saturated is auxochrome, sir. Yes. Unsaturated is chromophore. So if you are having a covalently saturated group, that is an auxochrome, and if you are having covalently unsaturated group, that is a chromophore. So a covalently saturated group
which when attached to a chromophore changes both the wavelength and intensity of absorbance maximum is known as oxochrome. So oxochrome అనేది ఒక saturated group. So whenever it is attached to a chromophore, it will increase both the intensity and wavelength of absorption. So examples are NH2, OH, SH, halogens. ఇంకోటి సింపుల్ లాజిక్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందంటే those groups which are having lone pair of electrons, those are called as oxochromes. సో ఆక్సిజన్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు, సల్ఫర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ ఏంటి, దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అలానే హాలోజన్స్ అంటే FCl, BrI. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే దే ఆర్ హ్యావింగ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఏమంటాం, ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం కదా. సో ఏ గ్రూప్స్లో అయితే ఎన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో వాటిని జనరల్గా ఆక్సోక్రోమ్ అని చెప్పచ్చు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ seeing any groups or any atoms like nitrogen, oxygen, sulfur or any of the halogens, you can simply or clearly say that that particular group is an oxochrome. So ikkada inko important concept enti, oxochromes generally increase the value of lambda max and Emax. Emax ante ikkada what is epsilon here, molar absorptivity kada. సో మోలార్ అబ్జార్బిలిటీ మ్యాక్సిమం కానీ లేదా లాంబ్డా మ్యాక్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేసేది ఈ ఆక్సోక్రోమ్స్. ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తాయి, త్రూ కాంజుగేషన్ ఆర్ రెసనెన్స్. సో క్రోమోఫోర్తో కాంజుగేషన్లో కనుక ఉంటే దే విల్ ఇంక్రీజ్ బోత్ లాంబ్డా మ్యాక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మోలార్ మ్యాక్సిమం. సో ఇంకో నేమ్ ఏంటి, దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కలర్ ఎన్హాన్సింగ్ గ్రూప్స్. కలర్ ఎన్హాన్సింగ్ గ్రూప్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోమోఫోర్ ఒకటే ఉంది అనుకోండి, తక్కువ అబ్జార్ప్షన్ చూపిస్తుంది. ఆ క్రోమోఫోర్తో పాటు ఆక్సోక్రోమ్ ఉంది అంటే it will enhance the absorption or it will increase the intensity of absorption. But inko drawback enti chudandi ikkada, an oxochrome itself does not show absorption above 200 nanometers. So ikkada chudandi చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక మాలిక్యూల్లో కనుక క్రోమోఫోర్ ఉంది అనుకోండి అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. అదే ఒక మాలిక్యూల్లో ఓన్లీ ఆక్సోక్రోమ్ ఉంది అనుకోండి అబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుందా, జరగదు. వై, బికాస్ ఆక్సోక్రోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ డస్ నాట్ షో ఎనీ అబ్జార్ప్షన్ అబౌవ్ 200 nanometers. బట్ ఆక్సోక్రోమ్ ఎప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ చూపిస్తుంది, ఓన్లీ ఇన్ ద కాంబినేషన్ విత్ క్రోమోఫోర్. సో ఈ రెండు కంబైన్ అయితేనే మనకు ఈ అబ్జార్ప్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఓన్లీ ఆక్సోక్రోమ్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ షో ఎనీ అబ్జార్బెన్స్. సో ఆక్సోక్రోమ్ అక్కర్స్ ఆర్ అక్కర్స్ కాదు, ఆక్సోక్రోమ్ వర్క్స్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ఎ క్రోమోఫోర్. అందుకనే మనకి ఇక్కడ పేరులో చూడండి ఆక్సో, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిలరీ ఆర్ assistant. So to what it is assisting, it is an assistant for chromophore. So oxochrome is an assistant for chromophore. So assistant ante they cannot work independently, whereas chromophore can work independently. So a chromophore when combined with oxochrome will have this absorption intensity. అర్థమైందా? ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆక్సోక్రోమ్ అండ్ క్రోమోఫోర్. సో ఇక్కడతో స్టాప్ చేద్దామా? సో రేపు క్లాస్లో మళ్ళీ చూద్దాము. సో ఇవాళ క్లాస్లో మనం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చూసాం. సో రేపు క్లాస్లో నేను డెఫినేషన్స్తో స్టార్ట్ చేస్తాను, దెన్ విల్ కంటిన్యూ విత్ ద అదర్ టాపిక్స్. సో రేపు క్లాస్ అందరూ